예, 안녕하십니까. 이번 시간에 CNN에서 이야기 기사를 좀 다뤄볼 텐데, Russia's drone revolution turns the tables on Ukraine. 이런 기사인데요. 제가 지금 손님을 좀 기다리고 있는데, 손님이 올 때까지만 10분이 될지 20분이 될지 모르지만 잠깐 동안만 좀 해보겠습니다. 실례가 안 된다면요. Russia's drone revolution heaps pressure. 러시아의 드론 혁명이 힙스 쌓아올린다. 근데 압박을요. 누구한테 더 쌓아올리냐면 우크라이나 디펜스, 우크라이나의 이 국방에 대해서 압박을 더 가하고 있다. 그 압박을 더 쌓아올리는 거니까 디펜스 복수가 되었기 때문에 우크라이나의 국방 시설들, 구체적인 걸 말하죠. 추상적인 개념의 국방 시설들에 대해서 압박을 가하고 있다요. view shows 뭘 보여주냐면 heavy damage, 엄청난 그런 damage를 to an apartment building hit by 누구에서 공격받았니? Russian drone strike in Odessa에서 러시아 드론 스트라이크에서 southern Ukraine on July 24th, 2025. Top secret Russian unit based in Moscow, 모스크바에 그 본사를 두고 있는 그 top secret 러시아 부대가 군 부대겠죠. 부대가 has changed the landscape of drone warfare, 드론 전쟁의 랜드스케이프를 완전히 바꿔버렸습니다. turning, 무엇을 전환시키면서 what was an advantage for the Ukrainians, 우크라이나인들을 위한 그 advantage, 우위를요, at, 비교 우위 같은 거, 비교 우위를 into a vulnerability, 우크라이나의 취약성으로 바꿔버리는 거예요. 그리고 오랫동안 우리가 알고 있는 거죠. 우크라이나가 드론 쪽에서 괜찮다 했는데, 이제 드론 쪽에서 그 우크라이나의 장점이 이제 약점이 되고 말았다는 겁니다. vulnerability, 취약성. It is known as Rubicon. 이 부대가 루비콘으로 알려져 있어요. 그러니까 루비콘이 부대 이름입니다. 꼭 부대가 아니고 조직이라고 그래야 되겠죠. 이 드론 개발 조직이요. And has expanded rapidly. 그리고 자동차로 빠른 속도로 그 조직이 확장되어 왔는데 under Russian Defense Minister Andrei Belousov 국방장관 밑에서 since his appointment in June last year, 작년 6월에 임명되고 나서 국방장관 임명되고 2년 내로 빠르게 조직이 확대되었습니다. Belousov visited his headquarters in October 2024. 작년 10월에 국방장관이 이 루비콘의 본사를 방문했어요. And was shown a range of drones. 그리고 무엇이 보여졌느냐, 국방장관한테 무엇이 보여졌냐면 range of drones, 다양한 드론들 being developed, 개발되어지고 있는 다양한 드론들 according to video published by official Russian media. Advent of Rubicon, advent가 시작이란 말이죠. 이 루비콘 이 회사의 시작이요. 창업이 full name, the Rubicon Center for Advanced Unmanned Technology is a prime example, 아주 중요한 예라는 거예요. How the Russian military has learned, 어떤 식으로 러시아군이 배웠느냐요. 배우다. 그러니까 미국식에서는 learned를 쓰고 영국식에서는 learnt를 쓰죠. 어떻게 러시아군이 배웠느냐. to shrug off, 제껴버리는 거죠. It's a rigid way of shrug off, 제껴버리는 겁니다. 버려버리는 걸 말하죠. shrug off. It's a rigid way, 그 rigid, 그런 딱딱한, 좀 부정적인 뜻입니다. 딱딱한 방식이요. warfare, 전쟁의 그런 고착된 방식, 좀 아주 고리타분한 그런 방식이요. 딱딱한 방식을 치워버리는 것, 딱딱한 방식을 버려버리는 것을 배웠어요. 그런데 우크라이나 전쟁 중에. 그리고 adapt, 그리고 채택하는 거, adapt가 채택이고, adapt는 이건 채택이고, adapt가 채택이고, 이거는 적용시키는 거죠. The rapidly evolving battlefield, 빠른 속도로 진화하는 전쟁터의 전장이라고 그러죠. 전장에 적응하는 방법, 자기 자신을 적용시키는 방법, 거기에 적용시키는 방법을 배워냈다 이거죠. 우크라이나로 the established separate branch, 우크라이나는 이미요 설립한 상태였습니다. 별도의 그런 부서를 within its military, 군 내에 the unmanned systems forces, 이런 조직을요, in mid-2024, 2004년 중순경에 as Rubicon proved its worth, 루비콘이 자신의 가치를 증명하는 동안에 Russian President Putin announced in June, 지난 6월, 금년 6월에 발표했죠. Russia would establish a military command, 러시아가 설립하겠다는 겁니다. 군 사령부를 dedicated, 무엇에 헌신된, 무엇에 전념하는 군 부대요, 사령부를 unmanned analytical systems, 이거 무인
무인 항공 시스템에 전념하는 그런 사령부요. That unit came into being last week. 그 조직이 지난주에 존재하게 되었다 이거죠. 그것이 결국 성사된 겁니다. 그 조직이 into game 존재하게 되었어요. The head of unmanned systems 이거 무인 시스템의 이 대장이 그 총사령관이 말하자면 대장이 has been appointed 임명되었어요. The command and control bodies 그리고 기구들 군의 지휘 통제 기구들이 have been created 만들어졌습니다. At all levels 모든 차원에서 중대, 대대, 연대 모든 차원에서요. 라고 its deputy commander 부사령관 커널 세르게이 이시트카노프가 말을 했어요. Rubicon has expanded rapidly. 루비콘이 급속도로 빠른 속도로 조직을 확장했는데 under Russian Defense Minister Andrei Belousov pictured with 지금 여기 사진에 나와 있는 양반이 러시아의 국방장관 잘생겼네요. 점잖게 생긴 사람이네요. 보이기는 while in China 이 양반이 중국을 방문 중에 찍은 사진입니다. For a Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in June 지난 6월에 샹하이에서요. Cooperation Organization Defense Minister 이 Cooperation Organization의 국방장관 미팅이 있었는데 그때 사진 촬영된 모습입니다. Just a year ago 불과 1년 전만 해도 our troops weren't so saturated 우리 군인들이 그렇게도 saturate 포화 상태에 이르렀다는 거죠. With drones 모든 드론이 포화 상태에 이르렀어요. Of all types 모든 종류의 드론이요. But gradually 그런데 점진적으로 Russian units managed to turn the tide 러시아 부대들이 해냈어요. 매니지드의 투부정사는 해내다지요. 타이드 이 조류를 바꾸기 시작했습니다. 밀물을 썰물로 썰물을 밀물로 in the skies 하늘에서의 조류를 바꾸기 시작했습니다. 우리가 공세를 취하다가 종수를 취하다가 he told Russian Daily 그가 러시아의 일간지 kp.root.com 여기에다가 그 얘기를 했다는 겁니다. 인터뷰에서 We are assigning operators, engineers, technicians and other support specialists 우리가 배정하고 있다는 거죠. 이 작동하는 사람, 오퍼레이터, 엔지니어들, 기술자, 그 다음에 다른 지원 전문가들 두 대지 이런 부서에 배정을 하고 있어요. 이시트카노프 에디 추가해서 말을 했고요. 클리어 사인 이것은 분명한 징후다 이거죠. 분명한 신호인데 of the resources being dedicated 이 자원들이 어디에 헌신되고 있다는 거예요. 이 사령부에 헌신되고 있다라는 그런 분명한 신호입니다. Even as its own emblem 이 조직은요 자체 엠블럼 가지고 있어요. featuring a crossed arrow 십자로 그려진 화살 그리고 and sword 칼을 등장시키는 그런 엠블럼인데요. with a microchip이 bearing a star 그 스타를 가지고 있는 and wings in the center 그리고 가운데에 별 하나와 그 다음에 날개들을 가지고 있는 마이크로칩을 갖추고 있는 그런 모습입니다. 그런 엠블럼이요. Rubicon is not just about designing and developing drones. 루비콘이 단지 무엇에 대한 게 아니다라는 말은 목적이요. 단지 설계하고 그 다음에 배치하고 드론을 설계하고 배치하는 것이 목적이 아닙니다. It develops and tests advanced robotic systems and AI. 이 첨단 로보틱 시스템하고 AI를 개발하고 시험도 한다는 거죠. It pioneered the use of fiber optic drones. 이 루비콘이라는 조직이 선도했다. 파이버 optic 광섬유 드론의 이용을요. 광섬유 드론 아시죠? 이거 유선입니다. 무선이 아니고 which have had a significant impact on the battlefield. 그런데 이 드론이 이 전쟁터에서요 엄청난 영향을 미친 겁니다. These are controlled via a fiber optic cable. 이러한 드론들은요 통제가 되는데 이 광섬유 케이블에 의해서 그냥 유선이에요. Providing a secure video. 그럼으로써 안전한 비디오 피드를 비디오 영상을 제공하게 돼요. In real time, 리얼타임으로 and cannot be jammed. 그리고 무선 통신이 방해받지 않아요. 무선이 아니기 때문에 jam 되어질 수가 없는 겁니다. It also improves the performance of other. 그리고 또한 이것은 성능을 다른 부대들의 다른 다수들의 성능도 개선시켜줍니다. Rubicon formations remain a leading problem. 루비콘 포메이션이 아직도 주요 문제점으로 남아있다는 거예요. Ukrainian drone operator, 우크라이나 드론 오퍼레이터들한테는요. 루비콘의 이런 그런 형태들, 루비콘이 들어온 이 형태들, 루비콘 드론들이 형태를 만들어내잖아요. 뭐 여러 가지 형태로 루비콘들이 100개, 1000개가 한꺼번에 형태를 만들었는데 그것이 주된 문제점이다 이겁니다.
not only drone companies themselves, 드론 회사 자체만이 아니고, but because they train other Russian drone units. 그들이 다른 러시아 드론 부대들을 훈련시키기 때문에 라고 마이클 코프만이 말을 했는데 시니어 펠로우 at 카네기 엔다우먼트 카네기 연구소의 선임 연구원이 그렇게 말을 했어요. Police officers collected drone missile parts. 이거요. 경찰관들이 수집 중입니다. 드론 미사일 부품들을 at the site of a Russian overnight attack. 러시아의 밤새 공격 그 현장에서 in Kiev에서 from the lab to the front lines. 이 실험실에서 전선까지. Within months of Rubicon's establishment, 루비콘의 설립, 작년 6월이죠. 2024년 6월에 설립되고 나서 몇 달 이내에 이 units were fanning out. 이 조직들이요, 점점 더 확대된 겁니다. fan out. 부채가 피해서 expanding, 확대됩니다. across the front, 전선 전역에 걸쳐서 with a new generation of drones, 새로운 세대의 드론을 가지고 그럼으로써 결과적으로 turning the tables on Ukraine. 누구의 테이블을 뒤엎어버린 겁니다. 우크라이나 군인들이 식사하려고 그러는데 그 식탁을 뒤집어 엎어버린 겁니다. 그러니까 우크라이나 군의 전세를요, 완전히 역전시켜버렸다는 겁니다. 그래요? The first known involvement was 그들의 맨 첫 번째 알려진 그 개입이, 전쟁 개입이 was inside Russia 내부에서 이루어졌는데 after Ukrainian forces entered, 우크라이나 군이 러시아 영토 안으로 들어갔잖아요. Enter가 part of the Kursk region last summer. 작년 여름에 커스크 지역이라는 러시아 지역입니다. 러시아 지역의 일부를 점령했잖아요. 그때에 이용되었는데 shortly after Rubicon's appearance in the area, 이 지역의 러스크 지역, 커스크 지역에 루비콘이 부대에 등장하고 직후에 the Ukrainian military reported, 우크라이나 군이 보도했습니다. The supply lines had been almost completely cut off. 그들의 공급 노선이 있어야 되잖아요. 전쟁을 하려면요. 근데 거의 완전히 차단되고 말았다는 거예요. 드론 어택에 의해서 완전히 차단됐어요. Ukrainian forces withdrew. 그래서 우크라이나 군이 철수했습니다. From the area, 이 커스크 지역으로부터 early this year, 금년 초에 완전히 철수해버렸어요. 할 수 없이. Later, 나중에 two commanders told CNN, 두 명의 사령관들이 나와가지고 CNN에 뭐라고 그랬냐면 a well-trained Russian unit, 잘 훈련된 러시아 부대가 had suddenly changed the battle. 갑작스럽게 전투를 바꿔놓았다는 거죠. 전투의 양상을 바꾸었다는 거죠. Hunting Ukrainian logistics and drone operators. 이 오퍼레이터를 우크라이나의 물류 및 드론 오퍼레이터를 그냥 사냥하는 겁니다. 쫓아다니면서 그냥 공격을 해버리는 거예요. At the time, 당시에 they had no idea. 그들은 몰랐어요. Rubicon had been deployed. 다음 같은 사실을 전혀 몰랐어요. 루비콘이 이 조직이 배치되었다. 사실 저는 몰랐어요. Since then, 그 이래로 Rubicon units have been reported in many parts of the battles. 그 이래로 루비콘의 부대들이 보도가 되는데 이 전쟁터의 여러 지역에서 often giving Russian troops an advantage. 자주 러시아군에게 우위를 줍니다. 우위를 차지하게 해줘요. By attacking Ukrainian supply routes. 우크라이나 공급로를 공격함으로 해서 barely behind the front lines. 전선 훨씬 뒤에 있는 공급로를, 예를 들면 창고에서 물건 실으려고 하는데 햄버거나 이런 거 실으려고 하는데 그냥 공격해버리는 겁니다. As well as enemy drone operators. 이 적국의, 즉 우크라이나의 드론 오퍼레이터를 공격하는 것은 물론이고 공급 노선을 공급로를. 지난 8월에 the commander of Ukraine's 93rd Brigade Battalion, 여단이겠죠. Brigade, 93rd Brigade Battalion은 대대입니다. 93 이 브리게이드 연대, 원래 이때는 이제 브리게이드 연대인데 연대 대대의 그 사령관이 told CNN에 나와서 뭐라고 했냐면 루비콘 유닛, 루비콘 부대들이 had been integrated, 통합됐다는 Russian Brigade, 이 러시아 브리게이드하고 in the Konstantinovka area of Donetsk의 이 지역에서 러시아 이 브리게이드하고 통합됐다는 겁니다. 브리게이드가 여단인가요? 맨날 이거 헷갈려요. 통과하고요. Within a week, 일주일 이내에 this unit has lost most of its 대부분의 차량들, 드론 런치 사이트, 드론 발사대, 그 다음 안테나, 그 다음에 커뮤니케이션 이퀴먼트 거의 몽땅 다 잃어버렸다는 거예요. 일주일 내에. From the beginning of the war, 전쟁 시작된 이래로 그때서부터 the Russians have tried from은 안 좋아요. 이런 때는요, 신스하셔야 됩니다. 엄청난 차이가 있어요. 이렇게 현재 완료면요, 꼭 신스를 쓰세요. 왜냐하면 신스하면 그때서부터 지금까지란 말이에요. 그래서 이 have tried, 현재 완료하고 궁합이 딱 맞아. from 하면요, 맞지 않습니다. from은 단순 과거 같은 거에 같이 쓰시고 현재 완료는 신스라 해야 돼요.
전쟁 시작된 이후로 지금까지 Russians have tried, 러시아인들이 계속해서 시도해 왔는데 자기 유크레인 드론 오퍼레이터, 러시아의 드론이 작동시키는 이 사람들을 드론 말하자면 드론 작동 기사들, 작동 군인들을 공격해보려고 시도해 왔습니다. 루비콘 유닛이 have taken that to a new level. 루비콘은 이러한 우크라이나의 이 오퍼레이터에 대한 공격을요, 또 다른 수준으로 올렸다는 겁니다. 다른 수준. 또 하나의 다른 수준으로 이것을 올렸다는 거예요. 다른 수준으로 올렸다는 게 대충 무슨 말인지 아시잖아요, 여러분요. The conflict is now a saturated drone operating environment. 이제 이 전투는 러우 전쟁은요, 뭐가 됐냐? 포화 상태에 이르는 드론 오퍼레이팅 환경이 된 겁니다. 드론 작동 환경이요. military analyst 믹 라이언에 따르면 who was recently in Ukraine, 최근에 우크라이나를 방문한 적이 있어요. 이 사람이 이야기하면 프론트라인 오피서 전선에 배치된 이 장교들이 had told him, 자기한테 뭐라고 그러냐면 Russian innovation in drones, 러시아의 이 드론에 있어서의 이노베이션 혁신이 아마도 now just outstrips that of Ukraine. 이제 그냥 우크라이나의 이노베이션 혁신을 outstrip, 넘어선다는 겁니다. exceed, surpass, 넘어선다는 거예요. 또는 top, surpass, 넘어선다는, 이제는 우크라이나의 혁신을 넘어섰다는 겁니다. Within 15 kilometers, 9 miles of the front line, 전선에서 약 15km 이내에 vehicle movement is difficult to impossible. 이 차량 움직임은 어려움부터 impossible까지이다. 이거 잘 아셔야 돼요. 이때 to는요, 전치사입니다. 그러니까 A에서 B까지라는 거예요. 이 말을 자꾸 합니다. 회화체에서요. 차량 이동이 어렵거나 아니면 거의 불가능한 상태에 있다는 겁니다. A에서 B에 이른다는 거예요. Infantry soldiers must march to their positions. 보병 군인들은 행군해야 되는데 to their positions. 자신들의 그런 자신들의 그런 주로 이제 뒤치를 말하죠. 주로 자신들의 참모 속으로, 보병들은 참모에 가서 수비를 해야 되는데 참모 쪽으로 이동을 해야 되는데 for 10 to 15 kilometers, 10에서 15km를요 걸어가야 된다는, 걸어가야 돼요. 보병들은 where armored vehicles and artillery are deployed. 그런데 이런 환경에서요, 이거 장갑차, 그 다음에 아틀레리 대포가 지금 배치되어 있는 상태에서는 these can be subject to, 이 보병들은, 우크라이나 보병들은 무엇을 당할 수 있냐면 dozens of attacks, 수십 번의 공격을 당할 수 있어요. per platform, per day, 하루에 플랫폼마다, 여기서 플랫폼은 뭘까요? 플랫폼마다, 대열마다, 대호마다 할까요? 플랫폼. 한번 나갈 때마다 수십 번 공격을 당한다는 거죠. 이거 검색을 생략하겠고요. Every HQ is now buried deep. 모든 본부가요, 작전본부 이런 것들이, 군의 본부가 is buried, 지금 묻혀 있어요. 땅 속에, deep underground, 깊이 땅 속에, 지하에 가서 모든 헤드쿼터가 지금 자리하고 있다는 거예요. To avoid detection and destruction. 이거 detection 인지, 파괴, 러시아 드론에 의한 디텍션과 디스트럭션을 피하기 위해서 할 수 없이 사령부들이 전부 다 지하로 들어가 버린 겁니다. 라이언에 따르면 author of the big blog Futura Doctrine라는 블로그를 작성하는 사람입니다. Today is drone pilot. 오늘날요, 드론 파일럿을 강조하는 겁니다. who 이하는 것은 바로 드론 파일럿이다. 얘기죠. 이 사람들이 the architect of victory. 승리의 건축사들이, 승리를 설계하는 사람들이 바로 드론 파일럿입니다. Shaping the modern battlefield. 이 사람들이 드론을 조종하는 사람들, 드론 파일럿 또는 드론 오퍼레이터라고 할 수 있는데, 이 사람들이 바로 현대 전쟁터를 형태를 결정짓는, 이 사람들이 현재 전쟁터의 운명을 결정하고 있다 이거죠. They are the ones. 그들은 어떤 사람들이냐? Who to a large 대부분 ensure 보장합니다. The advance of 발전을요, 또는 진격이란 말이겠죠. 보병의 진격을 보장하는 게 바로 이 사람들이라는 거예요. The Russian Telegram channel, 러시안 텔레그램의 채널 Lost Armor라는 이 채널이 posting a nearly 5-minute video of Ukrainian armor, 우크라이나의 아머에 대한 5분짜리 비디오를 게시했는데요. 아머는 무기지요. 무기 that had been destroyed in the Pokrovsk area에서 파괴된 러시아의 집합명사입니다. 무기류들을 이제 5분간에 담아가지고 게시하면서, 거기까지만 해보겠습니다. 수고했습니다.